ਅੱਜ डेरा छहेड़ू संत बाबा फूलनाथ जी, संत बाबा ब्रह्मराज जी, डेरे के संचालक आवाजे कौम मानजो संत बाबा श्री कृष्णनाथ जी, उन्होंने की अगवाई में अज महाराज फूलनाथ जी की याद में 70वां जोड़ मेला आया। 70वां जोड़ मेले के मौके पर समूह संगतां नूं बहुजन समाज पार्टी पंजाब वालों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी वालों और पूरे पंजाब की समूची बहुजन समाज पार्टी वालों सारियां ही संगतां नूं, सारियां समूचियां संगतां नूं लख लख बधाई दिंदा आ और इस गल का कुदरत अगे शुकराना अदा करदा है कि महाराज संत कृष्णनाथ जी आवाजे कौम उन्हां दी अगवाई दे विच संगतां जिहड़ियां आ होम होमा के पुजियां और डेरे की जिथे अगवाई करते उत्थे पूरी कौम की भी संत समाज की भी महाराज जी अगवाई करते हैं। बहुजन समाज पार्टी वालों इन्हां दा भी असीं अज आशीर्वाद महाराज जी का गाहे बगाहे भी लईदा, हमेशा ही इन्हां दा सिर ते साडे हथ रहा, असीं इन्हां दा भी शुक्रिया अदा करते हैं। सारियां संगतां नूं जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय भीम, जय भारत। जो बोले सो नर पै सतगुरु दास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बोले सो नर पै सतगुरु दास महाराज की जय। बोले सो नर पै संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय। बोले सो नर पै संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। बोले सो नर पै सर्व भेद भगवान महाराज की जय। भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ प्रोफैसर लाल सिंह जी वालों 10 जून 1999 ਨੂੰ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਟਨ ਖੋਲਣਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਲੇ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਬਲਾ आप दो ही लाओ। बोले सो नर पै सतगुरु दास महाराज की जय। बोले सो नर पै सतगुरु दास महाराज की जय। बोले सो नर पै संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। बोले सो नर पै सर्व भेद भगवान महाराज की जय। अच्छा ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਚ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। जय भारत, जय भारत। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ साहब कांची राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਗਦੀ ਨਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀਆ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा ब्रह्मनाथ जी जो भारत ਅਤੇ पाकिस्तान ਦਾ ਵੰਡ ਪਈ ਆ 47 ਚ बाबा ब्रह्मनाथ जी ਇਹਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ हाँ जी गुरु ग्रंथ साहब का पाकिस्तान अच्छा हाँ जी ये कमला है जो बोले सो नर पै सतगुरु दास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब जी ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ 637 ਅਮਰਤਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 24 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸੀਐਮ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, संत बाबा ब्रह्मनाथ जी महाराज और संत कृष्णनाथ जी आवाजे कौम। आज जी जीवन साखी एक इतिहास है, साखी नहीं इतिहास है जिहड़ा संजोया गया हज़ारां सालां तो भारत देश विच असीं जिहड़े जिन्हां नूं अज अनुसूचित जातियां कहंदे आ, अनुसूचित जनजातियां कहंदे आ, पछड़ा वर्ग कहंदे आ, जिन्हों SC ST OBC कहंदे आ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ और डेरे के समुचे प्रबंधकों को जिहड़े पूरा प्रबंध चलाउंदे सारिआं नूं लख लख बधाई। धन्नवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सो निर्भय रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जय भीम, जय भारत। तो बोले सो निर्भय संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संत। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां जी। सो महाराज जी किरपा रखनी, ख्याल रखना। सतगुरां दे चरणां नाल जोड़ रहे ने और बाबा साहब दे मिशन नूं अगे लैके चल रहे ने ते सतगुरां दी बड़ी अपार किरपा है बख्शिशां ने ते इसे तरह सतगुर आउण वाले समय वडभागे बख्शिश करन। ये डेरा दिन दुगणियां ते राज चौगणियां तरक्कियां करे ते संगतां इसे तरह चरणां दे नाल सो जुड़ियां रहन। महान महापुरुष बाहर विदेशां विच जाके और पूरे विश्व दे विच और सतगुरु रविदास महाराज की पवित्र बाणी का सो संगतां विच उपदेश अपना बनते रहन। और इस दे नाल ही महाराज जी के आदेशों मुताबक समय समय ते जिन्हां लेखकां ने और जिन्हां बुद्धिजीवियों ने डेरे के इतिहास नूं लिखण का उद्यम उपराला किया और डेरे के महान महापुरुषों की उपमा नूं शब्दां दे विच परोया, किताबां नूं लिखण दे विच सहयोग किया और लंबा समा पहला सचखंड वासी संत बाबा फूलनाथ महाराज जी की पावन याद नूं समर्पित जीवन साखी लिखण वाले बहुत ही सत्कारयोग गुरदेव देवी संधू जी मेहड़ू निवासी, उन्होंने सनिमर बेनती है कि वो महाराज जी पास पहुँचन ते आके अपना सन्मान हासिल करन जी। अज दे 70वें सालाना जोड़ मेले दियां खुशियां मना रही संगत और इस सुभागे समय ते महाराज जी का बहुत वड्डा उद्यम उपराला, क्योंकि लेखक बुद्धिजीवी कलाकार राइटर किसी कौम का सरमाया होंदे ने, किसी कौम की जिंद जान होंदे ने और जिन्हां दी लिखी हुई लिखत और जिन्हां दी कलम हमेशा
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਰਾਜ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਵੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਰਾਜ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ 70ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਭਰੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਬਰ ਫਿਰ ਸਾਬਰੀ ਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਗ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਦਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ 70ਵੇਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਰਕਰੀ ਪਾਰਾ ਚਾੜ ਦਈਏ
ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਖਰੇ ਈਸਾ ਅਗਰਵਾ ਮੱਕਾ ਰਬਦ, ਖਰੇ ਈਸਾ ਅਗਰਵਾ ਮੱਕਾ ਰਬਦ ਚੂ ਹੁਨਦ ਕੇ ਖਰ ਬਾਸ਼ਦ। ਜੇਕਰ ਈਸਾ ਦਾ ਗਧਾ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ ਵਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਵ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਲ ਪਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਬੜੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਆ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਗਾਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਲ ਪਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਥ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 637 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜਗਤਪੁਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ, ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਜੀ, परवेज पेजी जी, अमर अर्शी जी और नाल दी नाल बलवीर रागनी जी, नीलम ठक्करवाल जी, आशू सिंह जी, राजन मट्टू जी, बूटा मुहम्मद जी और होर भी इंटरनेशनल गायकों ने जिन्हों के लिखे हुए गीतों को अपनी सुरीली आवाज़ राही गायन किया। महान रहबरां दे मिशन को जन जन तक पहुँचाने का उद्यम उपराला किया। अनेकों पुस्तकां लिख के रहबरां दे मिशन को मंजिल तक पहुँचाने का उद्यम उपराला किया और कर रहे हैं। मैं बहुत ही श्रद्धा ते सत्कार सहित सनिमर बेनती करन जा रहा उस शख्सियत नूं, बहुत ही सत्कारयोग उच्च कोटि के लेखक, साडी कौम का सरमाया, मानयोग श्री महेंद्र संधू जी महेड़ू वालियां नूं कि आउण ते अज दे 70वें सालाना जोड़ मेले ते उन्हां दी कलम नूं सजदा करदे होए उन्हां दा डेरा चेड़ू की पावन धरती ते मान सन्मान करते हुए गोल्ड मैडल के नाल सन्मान किया जा रहा है। मानयोग महेंद्र संधू महेड़ू जी जिन्होंने अज के मुबारक मौके ते डेरा चेड़ू की पावन धरती तो आदरणीय सत्कारयोग संत कृष्ण नाथ महाराज जी के शुभ कर कमलों द्वारा गोल्ड मैडल के नाल सन्मानित किया जा रहा ते नाल अनमोलक हीरा ग्रंथ उन्होंने भेंट किया जा रहा है। सो महाराज जी एक कार्य कर रहे हैं जी, जो बोलो सो निरपै, जो बोलो सो निरपै संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय, जो बोलो सो निरपै संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। सो संगत जी सवेर वेले बहुजन समाज के निधड़क योधे ते पंजाब बहुजन समाज पार्टी के प्रधान मानयोग सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी जिन्हों का भी सन्मान महाराज जी वालों किया गया क्योंकि उन्होंने ज्यादा रुझेवे सन। सो संधू साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हाँ कि आने वाले समय के अंदर भी तुसी डेरे की महान महापुरुषों की उपमान दे विच अपनी कलम का सद उपयोग करते रहोगे और समाज देश कौम और डेरा मैनेजमेंट नूं तुहाडे ते हमेशा मान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलो सो निरपै। सो अगले सन्मान वास्ते क्योंकि कोई समा सी जदों बहुजन क्रांति के पितामा साहब कांशी राम जी पंजाब की धरती ते आए तो पंजाब का यह पहला डेरा सी जिस डेरे वालों साहब कांशी राम जी को गोल्ड मैडल के नाल सन्मान किया गया और उन्हां ही मैडलों की लड़ी वजों अगले सन्मान वास्ते मैं सनिमर बेनती करन जा रहा। हाँ जी संधू साहब जी अपने मुखार विचों अज के मुबारक मौके पर वधाइयां देना चाहते हैं। हाँ जी महेंद्र संधू जी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरदेव धन गुरदेव। इस डेरे ते सानू इस करके माण है ये सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नूं अगे लैके जा रहा। इस डेरे ते सानू इस करके माण है ये डेरा साहब श्री कांशी राम की बहुत इज्जत करता जिन्होंने सानू डॉक्टर BR अंबेडकर का मिशन दसिया। इस डेरे ते सानू इस करके भी माण है ये डेरा निधड़क हो के अपने समाज की गल कर रहा। अज महापुरुष ने जिहड़ा मैनू सन्मान किया जिथे मैं
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸੋਖੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਨੀ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ 70ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। जो बोलो सो निरपै, जो बोलो सो निरपै संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय, जो बोलो सो निरपै संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय भीम। जो बोलो सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। सो गोल्ड मैडल दे नाल अनमोलक हीरा जीवन साखी तन तन संत बाबा फूलनाथ महाराज जी और तन तन संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज जी और सत्कारयोग संत कृष्ण नाथ महाराज जी जीवन इतिहास दा महान ग्रंथ पेंट करके और गोल्ड मैडल दे नाल प्रोफेसर लाल सिंह जी की याद को समर्पित एक गोल्ड मैडल के नाल जो सन्मान आदरणीय सत्कारयोग संत कृष्ण नाथ महाराज जी वालों किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रोफेसर साहब जी और उन्होंने समुचे परिवार का। हाँ जी, और नाल ही प्रोफेसर साहब जी के धर्म पत्नी साहबा और उन्होंने जीवन साथी श्रीमती जगदीश कौर जी, उन्होंने वचन सरवण करो जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। 108 संत फूलनाथ महाराज जी, 108 संत ब्रह्मनाथ जी महाराज, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ 108 ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਟੀਕ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ
ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਿਆਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਸਨ, ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਸਟੀਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਲੌਤੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਾ ਚਿੰਤਾਮਣ ਕਾਮ ਤੇਨ ਵਸ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹਟ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤ ਚਿੰਤਾਮਨ ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਵਸ ਜਾ ਕੇ ਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਅਛੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇ ਲਾਤਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਗ ਆ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਜਾਣਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਯੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, 1 ਸੰਸਾਰੀ, 1 ਭੰਡਾਰੀ, 1 ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਥੰਮ੍ਹ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।